جو قرارداد کل جمع ہوئی ہے، ایک اگر اس کا اینگل یہ لے لیں کہ اگر ان اینی وے یہ کامیاب ہو گئی، اچھا کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ کوئی اسٹریٹجی اپوزیشن نے سوچی ہوگی کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، الیکشنز پر کتنے عرصے کے دوران ہوں گے، ان تمام چیزوں کا ذرا آپ کا انالیسز ان پر کیا ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو مجھے نہیں لگتی، ایک تو یہ ہے کہ بڑی جلدی میں اس لیے آئی ہے کہ تیاری ان کی مکمل تھی، اور عمران خان صاحب سارے معاملات کو طے کرتے ہوئے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ جو ہے وہ آفر کر دی تھی، اور اس دوران ہوا یہ تھا کہ پرانے سارے معاملات جو تھے ان میں سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ آفر ہو رہی ہے تو علیم خان صاحب جو تھے وہ بیچ میں کود گئے کہ ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو مرکز کی ساری کشمکش جو تھی وہ نیچے آ کے اس پہ آ گئی اپنا صوبے کے اوپر، اس طرح ان کو فوری طور پہ جلدی طور پہ کر کے ان کو منتقل کرنا پڑے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ اٹیک کریں گے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ میں جب آپ اٹیک کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ میں اٹیک کرنے کے بعد چلو منظور ہو جاتی ہے، ایک سینیریو یہ دیکھ لیں، منظور ہو جاتی ہے تو اس کے مجھے یہ کہتا ہے کیونکہ آج تک عدم اعتماد جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی اور اس میں ڈیفیکشن کلاز نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے 14th امینڈمنٹ جو تھی 4 جولائی 1997 کو لے کے آئے تھے، اور وہ تھی ڈیفیکشن کلاز۔ اس میں ڈیفیکشن آپ تقریر کرتے رہیں، ووٹ دیتے رہیں، کسی اور جگہ کسی جگہ بائیکاٹ کریں، آپ کی پارٹی کی ممبرشپ بھی رہتی ہے، نکل بھی جائے تب بھی آپ نا اس میں رہتے ہیں، جیسے آشا گلالائی کا کیس تھا۔ لیکن ہوگا یہ کہ عدم اعتماد میں آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا، شو آف ہینڈ آئے گا، آپ سب سے امپورٹنٹ 3 ایویڈنس آپ نے ڈیفیکشن کی ہے، اور اس کے اندر جو امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن آن دا گراؤنڈ آف ڈیفیکشن، اس میں ہوگا یہ کہ 7 دن کے اندر اندر پارٹی لیڈر جو ہے وہ ایک نوٹس دے کے جواب مانگے گا اور ساتھ ہی اسپیکر کو دے دے گا، اور اسپیکر جو ہے اس کو جو لوگ جو ڈیفیکٹ کریں گے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ریفرنس بھیجے گا چیف الیکشن کمشنر کو۔ پہلی بات ایک تو یہ کہ عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ہے پرانی بحثیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، سچویشن یہ ہے کہ اگر 25 لوگ ہیں ان کے لوگ ہیں ترین گروپ کے یا باقی لوگ ہیں، یہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ کیا ان سے آئندہ کے الیکشن کے لیے نون لیگ نے، پیپل پارٹی نے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ ان کا مستقبل جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ایک ان کا مستقبل ہے۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ جس وقت وہ اسپیکر ان کو ریفرنس دے دے گا تو چیف الیکشن کمشنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایک پیشی بھی کرے۔ The Chief Election Commissioner shall give effect to such decision within 7 days from the date of the receipt of such intimation by declaring the seat vacant and announcing the schedule of by-election۔ تو اصل میں ڈیزائن اس لیے کی گئی ہے کہ جب یہ 25-30 لوگ نکل جائیں گے پی ٹی آئی سے اور اسمبلی کی رکنیت سے، تو کسی آدمی کو بھی وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ درکار نہیں ہوگا۔ اب ووٹ درکار اس لیے یہ کیا خاص طور پہ گیا ہے کہ پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، وہ ووٹ دیں، شہباز شریف وغیرہ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن کی طرف آئیں کسی طور پہ۔ اب یہ جو صورتحال ہوگی تو ہوگا ایک قومی اسمبلی کی الیکشن۔ آپ مجھے بتائیں، آپ سندھ میں الیکشن کروائیں گے پیپل پارٹی کی وزارت اعلیٰ کے تحت، کے پی کے میں الیکشن کروائیں گے کیونکہ کوئی رول موجود نہیں ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بن سکے، پورا ٹینیور پورا کریں گے وہ، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ڈیزولوشن آف اسمبلی چاہیے۔ وہ کون چیف منسٹر کہے گا کہ ڈیزولو کرو؟ بلوچستان میں نہیں مسئلہ ہو سکے گا، سندھ میں کے پی کے میں نہیں ہوگا، میکسیمم آپ پنجاب میں کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے فی الحال۔ اس میں بھی اب اس میں ہوگا کیا؟ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیسے کہتے ہیں چت بھی تیری پٹ بھی تیری، وہ والی صورتحال میں آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے فیض اللہ نیازی صاحب میرے ایک پروگرام میں تھے، سخت مخالف ہیں۔ کہتا ہے عمران خان جس طرح کے ریٹورک لے کے باہر آئے گا وہ حیران کن ہے، وہ کہے گا جناب افغانستان کے طالبان سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، وہ قبول کرنا، یہ لوگ نہیں مانتے، امریکہ کو اڈے دینا نہیں چاہتے تھے، میں نے کہا کہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ، یہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یوکرین کی صورتحال میں آئے گا، یہ سارا ریٹورک کے ساتھ پھر ساری کی ساری کرپشن کی نائلی کی 3 سال کا سارا معاملہ جو ہے عمران صاحب جو ہے واپس جو ہے شہید بن کے واپس آ جائیں گے۔ یہ جو مشورہ دیا گیا ہے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے دیا گیا، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا۔
देखे ना आप, कोई रास्ता बताए कि क्या निकलेगा, क्या शहबाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो क्या वो IMF की बातें जो हैं वो उसको खत्म कर देंगे, उसके जो मायदात है नहीं कर सकेंगे। कोई 1.5 साल बाकी जो बचा है उसका बोझ नहीं लेना चाहता। साहब आपसे यही एक सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह से ऑपोजिशन का दावा है कि हमें हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल है, क्या ऑपोजिशन के कुछ अरकान भी हुकूमत की तरफ जा सकते हैं? प्लस इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कि 2028 तक भी मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन के अरकान जाएं या ना जाएं, इमरान खान को इस वक्त उसकी जरूरत इस वक्त नहीं है कि इस वक्त शो ऑफ हैंड करना है अपोजिशन ने। उन्होंने बताना है कि मेरे पास 172 लोग हैं, वो अगर उससे अब्सटेन करते हैं तो वो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सूरत नहीं लगेगी, उनको डिफेक्शन भी नहीं होगी। क्योंकि वो कहेंगे जी मैं तो जनाब अपने घर में था, मैं तो बीमार था, मैं 1000 बहाने हैं, लेकिन जो वोट दे देगा उस पर डिफेक्शन लगेगी। एक और बड़ी कैच है इसके अंदर कि आज अगर इमरान खान की ये नाकाम हो जाती है तो 6 महीने तक इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनन नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं लाया जा सकता। यानी अगर 99% PTI के लोग इमरान खान को छोड़ दें तो इमरान खान 6 महीने में वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। अब वो सोचे वो इमरान खान 6 महीने में करेगा क्या? अब क्या अजीब गरीब हो चुका होगा वो, जो कहता है मैं ठीक कर दूंगा, वो इस कानून की बुनियाद पे कहता है कि 6 महीने तक इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं ला सके, बेशक पूरी की पूरी असेंबली जो है वो उसके खिलाफ हो जाए। तो ये 6 महीने बड़े सख्त आ जाएंगे। उसके बाद असल मतलब यह है कि मैं हैरान होता हूं कि जिस बंदे ने जिन्होंने मशवरा दिया, बेसिकली मशवरा उनको दिया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और इनमें बेसिक रोल है मौलाना फजल रहमान का और नून लीग का। वो चाहते हैं कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बने और उस कंफ्यूजन के अंदर जो निकलता है वो, मुझे डर इस बात का है कि इस तरह की कंफ्यूजन में होता यह है कि पब्लिक अपराइजिंग की बिल्टअप हो जाता है और फिर किसी और बंदे के आने का रास्ता हमारा हो जाता है और वो पब्लिक अपराइजिंग बनती जाएगी। क्योंकि खान साहब भी निकले हुए रैलियां, वो भी लेकर निकले हुए रैलियां। अभी जो रिसेंटली कल मुलाकात जो हुई है, जब शहीद शुजात वहां गए हैं, आप जरा मौलाना फजल रहमान के जरा से पैंतरे देखे ना। एक आज आपको याद होगा कि पूरा का पूरा एक वो धरना लेके आए थे और उनको वापस किसने भेजा था? शहीद शुजात ने। और वो कहते हैं मेरे साथ एक वादा किया गया है। अब वादा क्या था ये उनको पता है, इनको पता है। अब मसला सर ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान कट सकते हैं, और ये इनकी तारीख है। मौलाना फजल रहमान के वालिद जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद, ये 1962 की असेंबली के अंदर रुकन थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था जिसमें सदारती इलेक्शन होना था। अयूब खान जो था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था क्योंकि सिटिंग प्रेसिडेंट था। उनको चाहिए थे 2 वोट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो जो 2 वोट जिन्होंने वोट दिया था वो एक थे मौलाना मुफ्ती महमूद और एक थे जस्टिस चीमा, ये दोनों ने वोट दिया था। तो जाहिर बात है उस वक्त एक ट्रेडिशन चली आ रही है वक्त के साथ साथ तब्दील होने की, उनके यहाँ है। वो मौलाना फजल रहमान एक अपने वक्ती पॉलिटिक्स करते हैं, अपने मफादात की पॉलिटिक्स करते हैं, इस्लाम की पॉलिटिक्स से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है। और ये ये बताइए साहब, अगर हम देखें इस सारे हालात जो इस वक्त चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह सियासत के हवाले से अगर हम देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल भी कह चुके थे कि बैरूनी ताकतें जो हैं कहीं ना कहीं मुलव्विस हैं और करोड़ों रुपए जो है वो MNS को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल को अगर हम देखें सर, अब एब्सोल्युटली नॉट हो गया या रूस का जो दौरा हो गया, क्या ये खमियाजा खान साहब को उसी का भुगतना पड़ रहा है, ये जो सूरत-ए-हाल है? देखिए मैंने लिखा भी है, देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहां के एम्बेसडर जो हैं वो अपोजिशन लीडरों से जाकर मुलाकात करते हैं। आप पिछले 2-2.5 महीने के एम्बेसडर्स की एक्टिविटी देख लें। यूक्रेन में क्या किया था? यूक्रेन में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये किया कि इसको कैसे उतारा जाए। उन्होंने किया ये कि सारे एम्बेसडरों ने मिलना शुरू किया अपोजिशन लीडरों से, उनको पैसे तकसीम किया। CIA का पुराना टेक्निक है पॉपुलर अपराइजिंग का। उसके वजह कि उनके धरनों में एम्बेसडर खुद जाके बैठा करते थे और उसके बाद हुआ ये कि वहां तोड़ा और उसके बाद नो कॉन्फ्रेंस मूव हुआ, वो बंदा क्रिमिनल चला गया, वहां क्राइसिस पैदा हो गया। पाकिस्तान देखें, ये मेरे सामने पड़ी हुई है अपना उसकी स्ट्रेटेजी, अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। ये हैरानकुन बात है, आप बताएं कि इसका सेकंड पेज है वो 2 मुल्कों को डील करता है, एक यूक्रेन के बारे में डील करता है और 2019 में एक पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर हम अपना नेटो इन्फ्लुएंस डालेंगे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे ताकि चाइना का रास्ता जो है बंद हो। तो ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी है। तो उनका मकसद पाकिस्तान में हुकूमत बनाना नहीं है,
पाकिस्तान में एक सही। ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है कि जिसके अंदर कम से कम 10-15 साल की डिस्टेबिलिटी रहे, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना कर लें, और यहाँ कंफ्यूजन रहे, आज आ रहा है आज नहीं आ रहा, उल्ट रहा है, जैसे जैसे बाकी उन्होंने ठीक है। मिस्र में किया, जैसे उन्होंने शाम में किया, जैसे उन्होंने लीबिया में किया, जैसे उन्होंने ये उनका टेक्निक, जैसे उन्होंने चिली में किया था, जैसे उन्होंने ठीक। निकारागुआ में किया था, होंडुरास, ये बात नजर आती है और बड़ी जेन्युइन से नजर आती है। और अपोजिशन का मसला ये है, उनके लिए उनका रिटेलिएशन बन चुका है कि कुछ नहीं, तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस वक्त खिजा जाए, बाहर आए रिटेलिएशन या का ना आए, बेसिकली ये मसला बन बहुत चुका बड़ा है। फिक्र है जो बहुत उसने शुक्रिया। बोला। ओरिया इसका मकबूल मतलब जान ये है, साहब शो में मौजूद थे।